Hello everyone and welcome to the official channel of Auto 24/7 Northeast with me, Shubham sir, your English faculty here on this channel. Let's get started with today's class. Aji ami TET 2024 sonor পৰীক্ষাৰ বাবে TET পৰীক্ষাৰ বাবে আমাৰ এই টিচাৰ্স এক্সামৰ বাবে টিচাৰ্স এলিজিবিলিটি টেষ্ট এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে synonyms and antonyms কিছুমান চাম বহুতো ইম্পৰ্টেন্ট synonyms and antonyms ইয়াৰ মাজত এটা দুটা কোৱেশ্চন মই আপোনালোকৰ লগত আগতে যদি ডিসকাস কৰিছো হেকিটা ৰিভিজন হৈ যাব আপোনালোকৰ আৰু কেইবাটাও নতুন শব্দ আজি আমি synonyms and antonyms আমি চেক কৰিম আপোনালোকৰ সমাৰ্থক আৰু বিপৰীতাৰ্থক শব্দৰ কিমানখিনি আপোনালোকৰ নলেজ আছে হেতু টেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো 5টা বজাৰ সন্ধিয়া আমাৰ যি ইংৰাজী ক্লাস লেটস গেট স্টাৰ্টেড উইথ দ্য সেশন প্ৰথমটো কোৱেশ্চন লাগি আহিছো আহক টেট পৰীক্ষা ক্ৰেক কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 প্ৰদত্ত শব্দটোৰ বাবে সঠিক সমাৰ্থক শব্দটো বাছনি কৰক বুলি কৈছে আৰু এটা শব্দ দিছে আমাক এই শব্দটোৰ যদি পঢ়িবলৈ যাও the pronunciation here would be quam QUALM quam বুলি pronounce কৰে এটো ঠিক আছে L to pronounce নহয় ঠিক আছে the pronunciation is quam QUAM pronounce কৰাৰ নিচিনা হয় you do not pronounce the L ঠিক so therefore ইয়াতে আমাৰ সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰিছে synonym কৈছে so আমাক লাগে এটা সমাৰ্থক শব্দ so সমাৰ্থক শব্দটো ইয়াতে কি হ'ব এটোৰ বাবে quam wordটোৰ বাবে what will be the correct synonymous word attribute altercation scruple or crisis so take a look at the question everybody এটোৰ সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব In the meantime, let me check the comments. Apnalok সকলো join হৈ আছে মই দেখা পাই আছো yes all of you joining in live welcome to today's session আৰু জুনে জুনে ভিডিওটো ৰেকৰ্ডেড চাই আছে welcome to today's class আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে প্ৰিপাৰেচন ভালে চলি আছে আৰু ডেইলি আমি নতুন বস্তু শিকাৰ লগতে পুৰণি বস্তুখিনিও মাজে মাজে ৰিভাইজ কৰাটো এটো আপোনালোকে সকলোৱে I hope continue kori rakhise a practice too which is going to be very important right yes what will be the correct answer here batao C কৈ আছে বহুতে lot of you going for C quam কি হয় হেতুৱে বহুতৰ সাগে ডাউট লাগি আছে ন কাৰবাৰ quam তোৰ লগত ডাউট লাগি আছে शानू कैसे हो यस बहुत दिनों के बाद मिला आप बहुत दिनों के बाद आए हो शानू मैं यहीं पे हूँ 5 PM को हर रोज मंडे टू सैटरडे आप बहुत दिनों के बाद आए हो आई होप यू आर डूइंग फाइन yes C correct answer here will be C kunbai koise itimodhe C boli yes correct I can also see a few middling going for nota option है नहीं यहाँ पे तो एग्जाम में तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा C देखो scruple quam let's use it in a sentence ठीक है sentence और use कर दिया सो बाक्य एटा व्यवहार करसा आपनोके बुझी साउ की सेंस और use करा होय शब्दটো बाक्य say for example I had no qualms এটো প্লুৰেলত qualms বুলি কব পাৰি ঠিক আছে QUALMS I had no qualms বেছি সৰুকে লিখা হৈছে নেকি মই অলপ ডাঙৰ কৈ লিখু তেনে হলে let's see block letters ত লিখি আছো I had no qualms with the task তাৰমানে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কৈছে এই কামটোৰ লগত মোৰ একো আপত্তি নাই বুজাইছো তাৰমানে I have no problems with this task I have no qualms with the task or I had no qualms regarding the task এনেকৈ ক'ব পাৰি তাৰমানে এই কামটোক লৈ পেলাই এই ক্ৰিয়াটোক লৈ টাস্কটোক লৈ কামটোক লৈ পেলাই মোৰ কোনো অসুবিধা নাছিলে I had no hesitation no doubts qualm বুলি যেতিয়া কোৱা হয় এটো মিনিংটোৱে হয় words কেটামান লিখক স্টুডেন্টস ইয়াতে এটো সেন্টেন্সটো বুজি পাইছে এতিয়া মই ইয়াতে কেটামান words দি আছো synonymous words কেটামান qualm বুলি নকয় আপুনি ক'ব পাৰে hesitation doubts a words bur use koribo pare hesitation doubt singular ase quam moi singular te likhisu ekane hesitation doubt a word keta quam or logot associated hoy thik ase understood clear thik ase any other words you would like to give me any other words you would want to give me as synonyms of this let's go for a few synonyms everybody let's go for a few synonyms দুটামান মই দি আছো ইয়াতে synonyms ঠিক আছে
আপুনি হেজিটেশ্যন ক'লে আৰু এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে ৰিজাৰ্ভেশ্যন I had my reservations about this এনেকৈ যদি কথা মানে মোৰ কিছুমান ডাউটস আছিল এইটো বস্তুক লৈ পেলাই hesitation doubt reservation what else can I say compunction could be another word compunction C-O-M-P-U-N-C-T-I-O-N compunction ঠিক আছে all of these are synonyms দেখা পাইছে সকলোৱে আখৰটো যদি বেছি সৰু হৈছে মোক ক'ব মই ডাঙৰ কৰি লিখি দিম everybody Asik today is your first class welcome to today's class Yes Asik Shubho Hondia welcome First class আজি আপোনাৰ কেনেকৈ লাগে ক'ব We are taking a look at a lot of synonyms ঠিক আছে Second guesses বুলিও কয় কেতিয়াবা second thoughts যেতিয়া doubtful situation আহে second thought তাৰ মানে doubtful situation ঠিক আছে এই গোটেইবোৰ synonymous হয় আৰু yes scruple This would be the correct synonym everybody ঠিক আছে scruple বুলিও ক'লে একে ধৰণে I had no qualms I had no scruples about this task or regarding this task তেনেকেও ক'ব পাৰি আপুনি একে ধৰণে মই যেনেকৈ সেন্টেন্সটো কৈছিলো I had no qualms এনেকৈ যে কৈছিলো I had no qualms about it এনেকৈ যদি নকয় মই ইয়াতে qualms নিলিখি পেলাই ইয়াতে মই another word use কৰিব scruples একেটা বস্তুৱে বুজায় একেখিনি বস্তুকে বুজায় একেটা শব্দই হয় ৰিপ্লেস কৰিব পৰাকৈ got it ঠিক আছে altercation মানে কি altercation বুলি ক'লে it is a fight এখন কাজিয়া altercation বুলি ক'লে it means a fight ঠিক আছে attribute মানে কি হয় attribute মানে কিবা ধৰণৰ feature বা characteristic ঠিক আছে feature কিবা এটা বা characteristic কিবা এটা crisis মানে আমি জানোৱে crisis মানে a problematic situation ঠিক আছে a problematic situation a crisis আমি ক্রাইসিস কিটাবা বস্তু শর্টেজ হলে বস্তু নাটনি হলেও আমি কও ক্রাইসিস এটা হইছে ঠিক আছে ফুয়েল ক্রাইসিস ফুয়েল নোহোৱা হৈ গৈছে বা কমি গৈছে বৰ্তমান এটা এলপিজি ক্রাইসিস এটা চলি আছে যে এলপিজি সাপ্লাই বহুত কমি গৈছে আজিকালি দিনত সো ক্রাইসিস এটা হৈ আছে ঠিক আছে আ প্ৰবলেমেটিক সিচুৱেচন যত শর্টেজ হৈ আছে বস্তু গুটেকিটা ওয়ার্ডছৰ ইয়াতে মিনিং কিটা লিখি দিছো স্ক্ৰপল টু এইকিটাই হ'ব কোৱাম আৰু স্ক্ৰপলৰ বাকি কিটাৰ মই মিনিং কিটা লিখি দিছো লিখি ল পাৰে ক্লিয়াৰ কামিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান নাম্বার 2 আমি প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনতে অলপ টাইম যদি লৈ আছো বুজি পাব টাইম এটো কাৰণে লৈ আছো যে প্ৰত্যেকটো শব্দ ডিসকাস কৰি আছো নট জাস্ট দ্য আনসাৰ দিব লাগে হেতুৱে নহয় উত্তৰটোৱে যে উলিয়াই দিব লাগে হেতুৱে কথা নহয় ভোকাবুলাৰি ক্লাস হয় synonyms antonyms we will go through all the words যদি কোনবাটো শব্দত ডাউট আছে মোক খুদিব যে স্যাৰ এইটো ওয়াৰ্ডৰ মিনিং কি হ'ব পাৰে হেতু আনসাৰ নহয় কিন্তু মিনিংটো জানিব বিচাৰিছে খুদক মই নিজেও ডিসকাস কৰি দিম ঠিক আছে আপোনালোকৰ পিনৰ পৰা মই বিচাৰিছো যে you do your own research as well ডিকশনাৰীখন উলাব পাৰে উলাই পেলাই চাও পাৰে যে এইটো ওয়াৰ্ডৰ আৰু কি বেলেগ মিনিং হ'ব পাৰে তাৰ মানে ঠিক আছে লার্ন মোর সিনোনিমস এন্ড অ্যান্টোনিমস প্রত্যেকটো শব্দৰ লগত তিনটা সিনোনিম তিনটা অ্যান্টোনিম যেটা শিকিব আপোনাৰ ভোকাবুলাৰি গ্ৰো হ'ব ঠিক এই প্র্যাকটিসটো আমাক সদায় লাগে প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ স্টয়িক টু হবনে স্যার স্টয়িক নহয় নিপু স্টয়িক এটোৰ ক্ষেত্ৰত নাহে ঠিক আছে স্টয়িক ওয়ার্ডটো ইয়াতে নাহে কোৱাম বুলি যেটা কৈছো কোৱাম মানে হৈছে কিবা এটা খকুজা লাগি থকা বা কিবা এটা আপত্তি থকা কিবা এটা বস্তুৰ লগত তেতিয়া কোৱাম কয় স্টয়িক ওয়াৰ্ডটো হেতুৰ লগত ৰিলেটেড নহয় ঠিক আছে यस अखिल गुड इवनिंग वेलकम सभी लोग आ जाओ वीडियो अभी तक लाइक नहीं हुआ तो लाइक बटन दबा देना और मैं ये सेशन शेयर भी कर देता हूं हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में आमार जो टेलीग्राम ग्रुप আছে इंग्लिश बाय शुभम सर ताते मैं टेलीग्राम ग्रुप तो शेयर कर दियो लिंक तो আপোনালোকে शेयर कर দিব আপোনালোকৰ নিজৰ বেলেগ আৰু যদি কিবা ষ্টাডি গ্ৰুপ ষ্টাডি সাৰ্কেলছ আছে আপোনালোকৰ নিজৰো থাকিব নিশ্চয় তাতো शेयर কৰি দিব যাতে আপোনালোকৰ সকলো যোন কেজন ষ্টাডি সাৰ্কেল হিচাপে একেলগে পঢ়ি আছে সকলোৱে যাতে ক্লাছৰ লাভটো লব পাৰে আপোনালোকে शेयर কৰি দিব স্টুডেন্টস বেছি হলে আপোনালোকেও ভাল পাব ক্লাছটো কৰি পেলাই more students more ideas more words to learn সকলোৱে নিজৰ শব্দ জুনে যি জানে তাতে synonyms antonyms ক'ব পাৰিব ক্লাছটো কৰি ভাল লাগে নেকি নহয় জানো so definitely do share লাইক টু বেলেগ নহয় লাইক টু মোৰ নিজৰ মনৰ শান্তিৰ কাৰণে আপোনালোকে লাইক কৰি দিলে মোৰ পিছত দেখি এনে ভালে ক্লাছটো কষ্ট কৰি কৰিছো লাইক কৰি দিছে স্টুডেন্ট কেজনে এটো গুৰু দক্ষিণা বুলি লাইক কৰিব পাৰে चलो इसका आंसर क्या है स्किप न কৰি পেলাই ইয়াতে কি কৈছে সিনোনিম ওকে সিনোনিম তাৰ মানে বিপৰীতাৰ্থ শব্দ নালাগে স্কিপ কৰা মানে কি বুজাইছো চাওক স্কিপ কৰা মানে মই বস্তুটোক লক্ষ্য কৰা নাই আই হ্যাভ স্কিপড ইট আপোনালোকে পৰীক্ষাত কয় ন পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজেই কয় যে
ফিফথ ইউনিটটো চাইছনে নাই পঢ়ি পেলাই আপুনি কৈছে ফিফথ ইউনিট মই স্কিপ মাৰিছোঁ বহুত দীঘলীয়া বহুত কমপ্লেক্স তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ বেছি নাহে ৱেইটেজ বেছি নাই সেইটো ইউনিটৰ কিন্তু বহুত কমপ্লেক্সো হয় চ' সেইটো স্কিপ মাৰি দিছোঁ আমি অসমীয়াত তেনেকৈ স্কিপ কৰি দিছোঁ বা স্কিপ মাৰি দিছোঁ বুলি কওঁ কলকুৱেলি স্কিপ কৰা মানে তাৰমানে আৰু এটা স্কিপৰ মিনিং আছে যে এই জাপটো যে মাৰে স্কিপড অভাৰ ছামথিং স্কিপিং বুলি যে কয় স্কিপিং কৰে ন স্কিপিং ৰ'প লৈ পেলাই তাৰমানে কি এক জেগাৰ পৰা এক জেগালৈকে যেতিয়া লাহেকে জাপ এটা মাৰি সেইটোক স্কিপ কৰা বুলি কয় ঠিক আছে চ' স্কিপ হপ জাম্প হপ স্কিপ জাম্প এইবিলাক বহুত ৰিলেটেড ৱৰ্ডছ অলপ ডিফাৰেঞ্চ একশ্যনকেইটা অলপমান বেলেগ হয় জাম্পটো এটা দূৰলৈকে জাপ মাৰাটো বুজায় বা জেগাতে ওপৰলৈ বেছি ওপৰলৈ যেতিয়া জাপ মাৰি তেতিয়া জাম্প বুলি কয় স্কিপটো জাষ্ট অলপমান সৰুকে জাপ এটা মাৰিছে হপ মানে দুইখন ভৰি একেলগে আগবঢ়াই যেতিয়া জঁপিয়াই সেইটোক হপ কৰা বুলি কয় জাম্প কৰা বুলি নকয় সেইটোক হপ কৰা বুলি কয় ঠিক আছে হপ কৰি এনেকে যেতিয়া এনেকে মানুহ এজন যদি আগবাঢ়ি গৈ থাকে কেংগাৰুজ হপ ঠিক আছে কেংগাৰুজ কেন বি কল টু জাম্প এজ ৱেল যেতিয়া বেছি দূৰলৈকে জাপ মাৰে বাট হপ কৰা বুলিও ক'ব পাৰি চ' জাম্প স্কিপ হপ এইবিলাক ৱৰ্ডছ ইউজ হয় স্কিপ কৰা মানে তাৰমানে কি কৈছোঁ স্কিপ কৰিলে এটা বস্তু আপুনি স্কিপ কৰিলে আপোনাৰ ভৰি তলেৰে যেতিয়া স্কিপিং ৰোপডাল যায় আপুনি স্কিপিং ৰোপডালত ভৰিখন নলগাকৈ পাৰ হৈ আহি যায় সেই ৰোপডালক স্কিপ কৰি দিলে আপুনি এক ধৰণে চ' বেলেগ ক্ষেত্ৰতো আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে সেই বস্তুটোত আমি একো কণ্টেক্ট নকৰাকৈ পাৰ হৈ গুচি আহিলোঁ উই স্কিপড ইট ঠিক আছে আই স্কিপ ডেট পাৰ্ট বা আপুনি চিনেমা এখন চাই আছে কোনোবা এটা পাৰ্ট আপোনাৰ বহুত ভয়ংকৰ একশ্যন চিন এটা চলি আছে বা বহুত মাৰ্কাট হৈছে আপোনাৰ চাব মন নাই আই এম নট ইন দ্য মাইণ্ডছেট টু ৱাচ দিছ ৰাইট নাও ইউ কেন চে আই এম জাষ্ট স্কিপিং দিছ পাৰ্ট তাৰমানে মই এইটো পাৰ কৰি দি আছোঁ তাৰমানে আই এম অভাৰলুকিং দিছ অভাৰলুক কৰা মানে সেইটোত গুৰুত্ব নিদিয়া সেইটোক এভইড কৰা বা ইগন'ৰ কৰা টু অভাৰলুক ইট টু স্কিপ ইট ঠিক আছে চ' এইটো কোৱা হয় নটিচ ইনচাৰ্ট ইন্ট্ৰডিউচ এইকেইটা ৱৰ্ড ইয়াতে নাহে নটিচ কৰা মানে লক্ষ্য কৰা এইটো ইয়াৰে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ দিছ উড বি এন এণ্টনিম এইটো স্কিপৰ বাবে নটিচটো এণ্টনিম হ'ব বিপৰীতাৰ্থক ইন্ট্ৰডিউচ কৰা মানে কাৰোবাক আপুনি ফৰ্মেলি যেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰে যে এখেত আমুক হয় এখেতৰ নাম এয়া এখেত আমুক হয় এখেতৰ নাম এয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো এইটো দুয়োজনৰে আপুনি ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটা দিছে নিজৰ পৰিচয় দিছে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা মানে নিজৰ পৰিচয় দিয়া ইনচাৰ্ট কৰা মানে কিবা এটা বস্তু মাজত ঢালা ইনচাৰ্ট কৰা ইনচাৰ্ট পেজ মাৰ্কাৰ বিটুইন দিছ টু পেজেছ দুটা পাতৰ মাজত এটা পেজ মাৰ্কাৰ দিয়া ইনচাৰ্ট কৰি দিয়া ঠিক আছে ইনচাৰ্ট আ কমা হিয়াৰ চেণ্টেন্স এটা লিখিছে বাক্যটোত মই কৈছোঁ এই বাক্যটো লিখি থাকোঁতে মাজত এটা কমা ইনচাৰ্ট কৰক কমাটো ইয়াত মাজত ঢালক তাৰমানে ইনচাৰ্ট কৰা ক্লিয়াৰ easy words simple number 3 abortive okay what is this word about abortive etu apnaloke janibo lage to a certain extent link logabo paribo lage abortive word to na janilo etu related words apnaloke jane yes Carlish thike koise 2020 মান হৈছিলে নেকি etu can we skip to the next year 2020 to sobe bhabisale in hindsight in retrospect we feel je etu skip koribo parile bhal কোভিডৰ বছৰটো सो यस बताओ इसका आंसर क्या होगा abortive fruitful familiar financing unsuccessful means what একদম সিম্পল অকনমান ইয়াতে সেন্টেন্সত ভাবি চাব গলে এটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পৰা যায় হেতু ভাবি চালে আনসাৰটো ওলাই যাব D, maximum answers coming in for D. Yes, correct. Very good. D is the answer. Bohia. Bohuta D go ase. I hope jone recorded saise apnaloke D answer doe paise. Right? Because apnaloke simple logic eta logabo pare. Abortive word to jate abort word to humai ase. Abort buli kole ami ki buli ko abort the mission. Cinema dinema dekhai paise apnaloke etu, right? Movies padi sale apnaloke etu dekhai paise hunise abort buli eneke sure, right? So what case specifically apnaloke hunibo jeta cinema ekhonot scene eta dekhabo helicopter ba fighter jet ekhonot goi ase. আৰু তাৰপিছত দেখিছে যে ইট ইজ আ সিচুৱেশ্যন য'ত সাকসেস নহবগৈ বাদ দিব লাগিব তাৰমানে গিভ আপ ৰিটাৰ্ণ বেক ডোন্ট প্ৰসিড ডোন্ট গো ফৰৱাৰ্ড আগবাঢ়ি নাযাব আৰু এবৰ্ট কৰক মিছনটো ফেইল হ'ব দিয়ক মিছনটো আপুনি গুচি আহক ৰিটাৰ্ণ এবৰ্ট বুলি কয় আপোনালোকে দেখিছে যে হেডফোন লগাই পেলাই হেলিকপ্টাৰ বা ফ্লাইটত ফাইটাৰ জেটত এবৰ্ট বুলি কয় তাৰমানে গিভ আপ আগত সন্মুখত বিপদ আছে সাৰ্ভাইভ নকৰিব মেবি আগুৱাই গ'লে আৰু ৰাইট তেতিয়া এইটো কয় So therefore abort the mission teneke koa hoy abortive police ta ko tamane ki hol safalta napale tamane bostu give up koribo loge hol jundu objective loi goisile jundu uddeshyo loi pela agbahi goisile he uddeshyo rut bifol hol so unsuccessful abortive kiba eta hole tamane unsuccessful kiba eta hoise clear give me a few other
synonyms here. Yes, kunba itimothe already goise midline goise terminate, stop. Yes, correct, very good. Simple words ote bhabok sun, simple words ote bhabok, bahut complex ot jabologe midline thike dhorise. Terminate ba মই কব পাৰো stop, একদম simple words ot terminate, stop. আৰু কি কব পাৰো, give me a few more words. Terminate, stop. কিবা এটা বস্তু এক ধৰণে যদি মই ৰখাই দিও, abortive যদি এনেকেও কৈছো যে abortive to অকল নিজে give up কৰা নহয়, কিবা এটা কাৰণৰ কাৰণে যদি give up কৰিবলৈ গৈছে, এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো বাধা দিছে, হেতুও ক'ব পাৰো. So something which thwarts your attempts. Thwart would be another word. THWART. এটো এড কৰি থক নিজৰ vocabulary. Thwart. Add this word. এটো যদি নাজানিছিলে এটো এড কৰি দিয়ক. THWART. Thwart বুলিও ক'ব পাৰে. What else? Unsuccessful নকৈ পেলাই মই আৰু এটা word কি ক'ব পাৰো? What is another word for unsuccessful? Another word for unsuccessful. So, ইয়াতে fruitful কৈছে ন, this is an opposite word for abortive, ঠিক আছে? This is an antonym. এটো এটা antonym. Fruitful তাৰ মানে কিবা এটা successful হ'ল, ঠিক আছে? Fruitful to যদি antonym হয়, opposite to কি হ'ব? Opposite to কি হ'ব? Fruitful is the antonym. Opposite এটা তাৰ পৰাই ওলাব পাৰো ন? Yes, correct. বুজি পাইছে চাই কি কৈছো? তেনেকেও synonyms ওলাব পাৰি ন? Fruitful যদি antonym হয়, fruitless would be a synonym for this abortive, right? Correct. আৰু কি ক'ব পাৰি? Futile ক'ব পাৰি. Futile effort তাৰ মানে লাভ নোলালে কো, যোনটো বস্তু একো লাভ নোলালে futile বুলি কয়, FUTILE, futile. So these are all synonyms for the word abortive. Clear? Understood? যোনটো বস্তু তাৰ মানে লাভ নহল, ঠিক আছে? Say for example, it was an abortive mission. তাৰ মানে সেই মিশনটোত একো সাকসেস নাপালো আমি. It was an abortive activity, it was an abortive mission. তাৰ মানে unsuccessful কো বিচাৰিছো. আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰি দিব পাৰে words কেটা. Clear? Familiar মানে যোনটো বস্তু আমি পুতুককে চিনি পাও, যোনটো আগতেও দেখি মেলি আহিছো, যোনটোৰ লগত আমাৰ এটা পৰিচয় আছে, familiar. Financing মানে কিবা এটা বস্তু ফাইনান্স কৰা, তাৰ মানে বিত্তীয়ভাৱে তাৰ মানে হেতু সহায় দিয়া, ফাইনান্সিং কৰা, সেই বস্তুটো ফাইনান্স কৰোৱা, হেতু পইচা ঢালা। তাৰ মানে fruitful মানে এটোৰ antonym হ'ব fruitful, যোনটো বস্তু successful, ঠিক আছে? Next, coming to the next word, number 4. ইয়াতে আনসাৰটো আমি পাইছো D. Number 4, benign. Benign বুলি যেতিয়া কৈছো, benign G টো অলপ সাইলেন্ট হয় হা, benign, NIN pronounce কৰা নিচিনা, benign. Benign বুলি ক'লে G টো almost silent হয়, G টো, ঠিক আছে? Remember the pronunciations বিলাক মনত ৰাখিব এনেকা শব্দবিলাকৰ, নহলে শব্দটো পঢ়িব পাৰিব কিন্তু ক'ব নোৱাৰিব. Benign নহয় হা, benign নহয়. बैंगन जैसा नहीं बोलना है इसको, ठीक है? बैंगन जिसमें ग प्रोनाउंस होता है ना, बैंगन. The NG can be heard in that word. वो एक मीम भी है ना, वो छोटा सा बच्चा आके उसको पूछता है कि स्कूल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, वो 2 सेकंड सोच के बोलता है बैंगन. So वो हालत हो चुका है देश का अभी. तो कोई ना, हमारी हालत वैसी नहीं होनी चाहिए बेसिकली. तो हमको पता होना चाहिए कि इसको बैंगन नहीं बोलते, इसको बिनाइन बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बैंगन मत बोल देना, ठीक है? दिस इज बिनाइन. A benign god, এনেকে যদি কও, this is a very common phrase where this term is used, benign god. So a benign god বুলি ক'লে, what do I mean? A gentle, peaceful, favorable, wavering. What do I mean? Synonym কি হ'ব? সমাৰ্থক শব্দ কৈছে, এটোৰ বাবে কি ইউজ কৰিব পাৰো? हाँ जी, बताओ. কেইবাটাও ওয়ার্ড দিয়া আছে এটা, কিন্তু সিনোনিম এটাই হ'ব হা. কেইবাটাও ক্লোজ ওয়ার্ডস দিয়া আছে ইয়াতে, দ্যাট ইজ ভেরি, এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাকতে সাৱধান হ'ব. এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাকত আপোনাক একদম ওচৰা ওচৰি কিছুমান ওয়ার্ডস দি দিয়ে, ক্লোজ এনাফ ওয়ার্ডস কিছুমান দি দিব, যোনটোত আপোনাৰ গণ্ডগোল লাগিব যে এইটোতো আনসাৰ হ'ব পাৰে, সেইটোতো আনসাৰ হ'ব পাৰে, তাতে খেলি মেলিটো লাগে. সো বি কেয়ারফুল দে.
Yes, Shanu, able to remember all of these true tricks? Be be gentle. Yes, correct. Correct. इसका आंसर होगा A, gentle. है ना? And yes, you can also remember this as like B9 बोला है ना? Be gentle. ऐसे remember कर सकते हो. इसका meaning ये निकल जाता है कि gentle रहो. ठीक है? B9 मतलब be gentle, or you can understand the word gentle is related here. Right? So, gentle, নম্ৰ স্বভাৱৰ তেতিয়া মই benign বুলি কওঁ. A benign act of kindness তেনেকেও ক'ব পাৰি. ঠিক আছে? কেতিয়াবা আপুনি দেখা পাইছে চাগে আপোনাৰ কোভিডৰ টাইমতো হৈছিলে মাসে সময় আপোনাৰ কিবা দুৰ্ঘটনা আহি গলে আপোনাৰ সন্মুখত তেনেকুৱা সিচুৱেশনতো দেখা পোৱা যায় কিছুমান কমিউনিটিজে কি কৰে মানুহক লংগাৰ যোনটো আপোনাৰ আছে অমৃতসৰত লংগাৰ সিস্টেম যোনটো আছে তেনেকুৱা এটা সিস্টেম কৰে যত মানুহক ফুড সাৰ্ভ কৰে ঠিক আছে যোনে সাফাৰ কৰিছে কিবা এটা ফ্লাড ভিকটিমছ যে হক বা তেনেকুৱা যিকোনো এটা বিপদৰ সন্মুখীন হৈ থকা মানুহজনে এতিয়া বৰ্তমান ভালকৈ থাকিব পৰা নাই কতো তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে খাদ্য আৰু বেসিক স্যানিটেশন পাৰ্টিৰ ৰেসপন্সিবিলিটি লয় দ্যাট ইজ an act of kindness বহুত নম্ৰ হৈ পেলাই মানুহৰ সহায় কৰিবলৈ কিবা এটা কাম কৰে হে তেতিয়া হেতু কোপৰে a benign act of kindness a benign god তাৰ মানে এজন বহুতে নম্ৰ ভগৱান যোনে নিজৰ ডিভোটিস খিনিৰ ভালৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত থাকে আৰু নিজৰ ডিভোটিস খিনিৰ সদায় মংগল কৰে হে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই ওয়াৰ্ডটো ইউজ হয় benign ঠিক আছে that means very gentle clear simple can you give me a few other words for this synonym do kuch idhar Yes, if you don't get the word gentle here, see the direct meaning of the word benign would be gentle. Direct meaning ये होगा. अगर ये word नहीं होके कुछ और word देते, then you could have gone for peaceful or favorable. If the other words were not close enough, but gentle is the closest word to benign. If gentle was not present, इसके जगह कुछ और दे देते, तो peaceful और favorable में से हमको देखना पड़ता. ठीक है? Understood? Then we would have gone for peaceful. Peaceful भी हटा देते तो favorable पे आते. These are also synonyms. These are also synonymous. But I have taught you, dear students, right? आप लोग এটা বস্তু পঢ়াইছো যোনটো word দিছে তাৰে closest synonym কেটা প্ৰথমতে চাম আমি যদি synonym বিচাৰিব দিছে হ'ব পাৰে যে এই সাৰ্কেলটোৰ পৰা কেটামান words দিছে but this is a further family of synonyms than these, right? So মই প্ৰথম a সাৰ্কেলটোৰ পৰা চাম তাৰ পিছত মই b ৰিলেচনৰ পৰা চাম তাৰ মানে মই closest synonyms কেটাৰ ভিতৰত যোনটো দিয়া আছে হেতু টিক কৰিম যদি b সাৰ্কেলৰ দিব পাৰে এইটোও দিছে এইটোও দিছে one of these is closer to this actual word to the word given to us than the other options তেতিয়া মই closest option to লেকে যাম remember that ঠিক what other words can I go for this apart from gentle yes cordial caring very good warm hearted very good cordial right cordial बोल सकते हो यहाँ पे caring warm hearted all of these would be synonymous with gentle and benign take coming to question number 5 bountiful all right beautiful word bountiful synonym koise samarthak shobd koise so what would be the synonym here be careful about what you are looking for synonym na antonym bountiful so spiritual shameful generous pretty which is the correct answer here wavering means doubtful yes wavering waver কৰা বুলি যেটা কথা মানে stable নহয় বস্তু it is moving around waver all right it is not stagnant it is not stable it is dynamic it is moving it is unstable তেতিয়া মই wavering মানে doubtful বস্তু এটা যোনটো ঠিকনা নাই তাৰ মানে কি হ'ব কি নহব স্থিৰ নহয় বস্তুটো ঠিক তেতিয়া মই অস্থিৰ বস্তু এটা তেতিয়া মই হেতু wavering বুলি কম bountiful yes what will be the correct answer plentiful correct that is a very good synonym for this that is like a direct translation of the meaning the bountiful mane ki hoy it means plentiful ta mane plenty ta mane kisu bostu ase ta mane excessive ase ta mane dorkar jiman bostu ase gute khini ase ta mane what will be the correct synonym here The best answer here would be, yes, Manas, D noko, the best answer would be C. ঠিক আছে, bountiful বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে
bountiful তাৰ মানে বহুত অত্যাধিক abundant তাৰ মানে এক ধৰণে abundant ঠিক আছে যিমান লাগে তাতকে বেছি so one word which has come up in the comments plentiful which is very good plentiful right any other words yes Midlin you have gone for a few abundant word to apuniও কৈছে yes correct abundant to use কৰিব পাৰে what other words you have gone for you have gone for ample very good ample bollo ample তাৰ মানে sufficient ample sufficient টোতকৈ অলপ বেছি plentiful abundant bountiful generous clear these are all synonyms ঠিক আছে বুজি পাইছে clear शानू कुछ not clear बोल रहे हो कुछ doubt है कहीं पे बताओ excessive yes you can say excessive but excessive can also have a negative meaning students excessive বুলি যেটা কোন তাৰ মানে wasteful হ'ব পাৰে meaning to যে excessive unnecessarily excessive লগাতকৈ বেছি extra bountiful বুলি গলে it is made sense this is makes a very positive sense it is said in a very positive sense ঠিক আছে bountiful word to যে bountiful they served food bountifully তাৰ মানে কিমান খাব পাৰে মানুহে খাওক মানে হিয়া খুলি খাব পাৰে জুতি লগাই খাওক মানে ঠিক আছে তাৰ মানে they served food bountifully at the event at the party তাৰ মানে একো মানে তাতে সিপসামি নাই মানে যিমান খাব বিচাৰিছে খাওক সবে everybody should be satisfied ঠিক আছে এটো পজিটিভ সেন্সৰে জেনাৰেলি ইউজ হয় এক্সেসিভ কলে নেগেটিভ সেন্সও হৈ যাব পাৰে বাট yes synonymous no doubt but understand কোনটো word কেতিয়া better applicable হয় ঠিক আছে just because synonymous হয় বুলি আমি এটো হেতুৰ লগত ৰিপ্লেস কৰি নিদিও চাব লাগিব যে does this word fit the context of the situation we are talking about in our sentence clear understood अच्छा शानू वेवरिंग का सिनोनिम बता रहे थे कोई ना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बोली যেটা কথা মানে আধ্যাত্মিক বুঝাও আমি shameful তা মানে লাজ লাগিব লগিয়া shameful right I am shameful of what I said yesterday হেনেকে যদি কও তা মানে মোৰ জুৱাকালি কথাটো মই যেটো কলো হেতু কলে মোৰ লাজ লাগিছে তেনেকে কব I am shameful or I am ashamed বুলি কয় shameful নকলে I am ashamed কপৰে shameful it was shameful what he did তা মানে লাজ লাগিব লগিয়া লজ্জাজনক কাম কৰিছে হে মানুহজন তেনেকে কপৰে pretty তাৰ মানে সুন্দৰ বস্তুটা pretty দেখাত ধুনিয়া pretty right next one number 6 flagrant I think we have discussed this very recently as well এই শব্দটো বহুত রিসেন্টলি আমি ডিসকাস কৰিছো সমাৰ্থক শব্দ কৈছে ইয়াতে সো কি হ'ব flagrant এটো মই একদম সিম্পল কে বুজাইছো বেছি টাইম নলগাব এটো কক মোক পটাপট আনসাৰটো জুনে ক্লাস প্ৰথমবাৰ জয়েন কৰিছে ফাৰ্স্ট টাইম চাইছে মোৰ ইংলিশৰ ক্লাস ইয়াতে ইউটিউবত 5টা বজাৰ সন্ধিয়া এটো ক্লাস তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন শব্দ হ'ব পাৰে বাট those of you who have been here for a while now আপোনালোকে এই শব্দটো সলভ কৰিছে মোৰ লগত আৰু ৰিসেন্ট টাইম যটো সলভ কৰিছে এবাৰ synonym হক antonym হক flagrant ৰ ইয়াতে কৈছে synonym কি হয় সো এটো word এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ একদম ডিকশনাৰীত আহি যাব লাগে পাৰ্সোনাল ডিকশনাৰীত बताओ करेक्ट आंसर इज मेरे को एक ही करेक्ट आंसर चाहिए सबसे यूनानिमस आंसर रेकॉर्डेड साइड को स्टूडेंट्स সকলো জুনে ক্লাসবোৰ ৰেকৰ্ডেড চাই লাইভ জয়েন কৰিব নোৱাৰে 5টা বজাত সন্ধিয়া আপোনালোকে সদায় ৰেকৰ্ডেড চাই আপোনালোকে পাৰিছে না এটো ওয়ার্ড আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰিছে যদি আগৰ পৰা ক্লাসে চাই আহিছে এটো ওয়ার্ড আপোনালোকেও পাইছে তাৰ মানে ডিসকাশন হৈছে এটো ওয়ার্ডৰ সো হোৱাট ইজ দা আনসাৰ হিয়াৰ yes the correct answer will be B glaring very good glaring তাৰ মানে যোনটো বস্তু দেখা দেখি কই visible obviously visible ঠিক আছে obvious visible এই গুটেইবোৰ words ইয়াতে synonymous হ'ব flagrant obvious visible বা মই ইয়াতে কব পাৰো glaring যোনটো দেখা দেখি কই glaring headlights যেনেকে কয় one of the most common words that is used with the adjective glaring is headlights বিলাক যেতিয়া পুৰা চকুত ধৰা হয় হেতু আমি glaring বুলি কব পাৰো ঠিক আছে and other words that you would like to give here students what other words would you like to give here what other words कुछ बोलना चाहोगे comments में any other synonyms I can give you few blatant yes it was a glaring mistake it was a flagrant error the fact that you made an error was evident kobo pare yes I can say the same thing in many ways see mo just bhabisu mo keneke kobo paru I'm just thinking in my head je keneke I'm just thinking in my mind mo keneke eketa bostu kobo paru and I've come up with synonyms like that mo belik ko bhabi thoka nai je ate mukhostor kora nai ta mane buisena I'm just rephrasing sentence aru keneke present kobo pari
এইটো এটা টেকনিক চাওক মই মাত্ৰ এইটো ভাবি তেনেকৈ চাইছোঁ কাৰণে একেলগে কৈ দিছোঁ এইটো মই কি কৰি আছিলোঁ আই ৱাজন্ট থিংকিং ইন টাৰ্মছ অফ এইটোৰ আৰু কি চিননিমছ আছে মই মোৰ মুখস্থ কৰি নথওঁ কেতিয়াও ঠিক আছে মই কেতিয়াও মুখস্থ নকৰোঁ মই বুজাব বিচাৰিছোঁ এইটো মই চিননিমছ এণ্টনিমছ কেতিয়াও মুখস্থ নকৰোঁ ঠিক আছে মাই প্ৰচেছ ইজ যে আই ট্ৰাই টু চি যে মই কেনেকৈ একেটা আইডিয়া একেটা কনচেপ্ট একেটা থট মই বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ইন ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ চেণ্টেন্সেছ ঠিক আছে ডেট ইজ আ ভেৰি গুড প্ৰেক্টিছ আই উড চে এই বস্তুটো মই তেনেকৈ কৰি পেলাই বহুত সেইটোৰ লাভ পাইছোঁ আৰু আপোনালোককো মই এইটো ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে যিহেতু সদায় মোৰ ক্লাছত চাই থাকে মই এইটো বস্তু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ ডু দিছ উইল হেল্প ইউ আ লট ঠিক আছে এই বস্তুটোৱে আপোনালোক বহুত সহায় কৰিব ভোকেবুলাৰী মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ ইট ইজ এপ্লিকেশ্যন বেছ ইট ইজ নট মেমৰাইজেশ্যন বেছ এইটো বস্তু মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ 1 মিনিট টাইম এটা লৈছোঁ মাজতে এইখিনি বস্তু মই ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ চাওক মুখস্থ কৰিবলৈ নাযাব এনেকুৱা নহয় যে এইটো বস্তু মুখস্থ কৰিবলগীয়া হৈছে এইবোৰ চিননিমছ আপুনি মুখস্থ কৰিছে যে ফ্লেগ্ৰেণ্ট বুলি ক'লে এইটোও ক'ব পাৰি এইটোও ক'ব পাৰি এইটো মই শব্দবিলাক মুখস্থ কৰা নাই মই চেণ্টেন্সটো কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে মই সাজিব পাৰোঁ এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ কি চেণ্টেন্স সাজিব পাৰি মই এপ্লিকেশ্যনটো চাই আছোঁ ঠিক আছে চ' মই এইটো শব্দ যেতিয়া ভাবিছোঁ মই এইটো ভাবিছোঁ চেণ্টেন্সটোত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি যে ইট ইজ আ ফ্লেগ্ৰেণ্ট এৰাৰ এইটোক মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ your error is pretty visible you have made a visible error তাৰমানে দেখা দেখিকৈ আপোনাৰ কিবা এটা ভুল এটা আছে your error the fact that you have made an error is obvious to all of us মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ মই ভাবি আছোঁ এইটো শব্দৰ সলনি মই বেলেগ শব্দ ইউজ কৰিবলৈ হ'লে চেণ্টেন্সটো কেনেকৈ বেলেগকৈ গঠন কৰিব পাৰোঁ মই সেইটো ভাবি আছোঁ ৱৰ্ডছবিলাক নিজে নিজে আহি যায় তেতিয়া মাইণ্ডত মই আৰু কি ক'ব পাৰোঁ এইটো ৱৰ্ড ভাবোঁতে মই তেনেকৈ ভাবি আছিলোঁ যে the fact that you have made an error is evident তাৰমানে সেইটোৰ প্ৰুফ আছে এভিডেন্স আছে তাৰমানে ইট ইজ ভেৰি অবভিয়াছ একেটা বস্তুকে কৈ আছোঁ কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণে সাজি পেলাই কৈ আছোঁ বাট আল্টিমেটলি মিনিংটো একেই হৈছে গোটেইকেইটা বাক্যৰ মিনিং এটাই আণ্ডাৰষ্টুড চ' লাৰ্ণ হাউ টু ইউজ দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ইউ হেভ লাৰ্ণড ইন চেণ্টেন্সেছ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব জানিলেহে তাৰমানে এইটোৰ কিবা লাভ আছে আপোনাৰ ব্ৰেইনটো বুজি পাব যে এই শব্দটো মনত ৰখাৰ কিবা এটা লাভ আছে মোৰ কাৰণ এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰিব জানো ব্যৱহাৰ যদি কৰিব নাজানে প্ৰত্যেকটো শব্দ বাক্যত কেনেকৈ ৱৰ্ডটো সাজিম হাউ উইল আই ইনচাৰ্ট দিছ ৱৰ্ড ইন আ চেণ্টেন্স সেইটো যদি নাজানে আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৰ কাৰণে এইটো ইউজলেছ বস্তু আপুনি যিমান মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰক এইটো এটা না এটা টাইমত পাহৰি যাব বাট ওৱান্স ইউ ন' হাউ টু ইউজ দিছ ৱৰ্ডছ ইন চেণ্টেন্সেছ নাও ইট ইজ ছামথিং যে আপুনি খানা বনালে তাতে পিঁয়াজ আৰু নিমখ দিবই পিঁয়াজ আৰু নিমখটো পাহৰি যোৱা বস্তু নহয় ন কেতিয়াবা কিবা খানা বনাবলৈ গ'লে আপুনি কেৰাহীটো লৈ কি তেল ঢালিব পাহৰি যায় নেকি নাপাহৰে কিয় কাৰণ আপুনি জানে খানা বনাবলৈ তেল ঢালেই সেইটো আপুনি শিকি গৈছে সেইটো আহি গৈছে আপোনাৰ মাইণ্ডত সেইটো আৰু আপুনি বেলেগকৈ মুখস্থ কৰা নাই যে খানা বনাবলৈ হ'লে কেৰাহীটো ধুব লাগে তেলটো ইমানকণ ঢালিব লাগে পিঁয়াজটো তাতে ঢালিব লাগে সেইটো ভাবি থকা নাই আপুনি জানে এইকেইটা কাম কৰিব লাগিব ইট বিকামছ ভেৰি নেচাৰেল দেটছ হোৱাট আই এম ছেইং এইটো গোটেই বস্তুটো শব্দকেইটা এইটো নিমখ এইটো পিঁয়াজ এইটো আদা এইটো নহৰুকে মনত নাৰাখিব এইটো গোটেইখিনি মিলি পেলাই এসাঁজ আমি খানা বনাব পাৰোঁ বাক্যটো খানা হিচাপে ভাবি চাওক ঠিক আছে আৰু এইখিনিক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হিচাপে ভাবি একেলগে ইউজ কৰিবলৈ শিকক ক্লিয়াৰ Glaring is the correct answer. Number 7. Mitigate, synonym. Okay, let's see. Potapot. Mitigate or synonym to ki? Mitigate puli kole yate synonym to ki pam moi? Students? এইটো পাইছে এইটো পঢ়িছে মিটিগেট কৰা মানে ইয়েছ ৰিলিভ কৰা এইটো আগতে এবাৰ দুবাৰ আমি পাইছোঁ এই ৱৰ্ডটো চ' ইউ ন' দিছ বাই নাও মিটিগেট মানে টু ৰিলিভ তাৰমানে কিবা এটা বিপদ যদি আছিলে সেইটোৰ পৰা বাচি যোৱা মিটিগেট কৰা টু মিটিগেট এনি ৰিস্কছ যে বিপদ এটা আছে ৰিস্ক এটা আছে সন্মুখত সেইটোৰ পৰা আমি ৰিলিফ পাই গ'লোঁ মুক্তি পাই গ'লোঁ এইটোৰ পৰা যে বিপদটোৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া নহ'ল উই মিটিগেটেড ডেট ৰিস্ক মিটিগেট কৰা বুলি কয় ক্লিয়াৰ আণ্ডাৰষ্টুড ব্লেণ্ড মানে মিক্স কৰা ব্লেণ্ড কৰা মানে মিক্স কৰা কিবা এটা বস্তু দি ব্লেণ্ড কৰোঁ মিক্স কৰি দিওঁ ডিফেণ্ড কৰা মানে আমি নিজক প্ৰটেক্ট কৰা কনফিউজ মানেতো গম পাইছে পাৰপ্লেক্স কনফিউজ এই ৱৰ্ডছবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে তাৰমানে গণ্ডগোল লগাই দিয়া কনফিউজ কৰা ঠিক আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক প্ৰভাইড টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক উইল বি গিভেন টু ইউ আণ্ডাৰ দিছ ভিডিঅ' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন পিন কৰি দিয়া থাকিব ঠিক আছে
এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকৰ প্ৰথম কমেন্ট যোনটো থাকিব পিন কৰা থাকিব তাতে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ গ্ৰুপটো ঠিক আছে মই এতিয়াই দি আছো আপোনালোকে এইটো ভিডিওটো চাব পাৰে আৰু মই অন্য ভিডিও বিলাকতো অন্য যোনবোৰ এডিআই ৰে ভিডিও আছে এডিআই বহুত প্লেলিষ্ট আছে 45 ডেজ প্ৰত্যাহ্বানৰ আমাৰ এটা প্লেলিষ্ট আছে লগতে এটা ইংলিছৰ এটা কমপ্লিট 40 ভিডিওছৰ এটা প্লেলিষ্ট আছে এডিআই পৰীক্ষাৰ বাবে এডিআই আসাম পুলিচ ডিএমই এই প্লেলিষ্ট কেটাটো আপোনালোকে ভিডিওছ বিলাকৰ তলত দেখিব আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰাম লিংকটো প্ৰভাইড কৰা থাকে পিন কৰা আছে যিকোনো এটা ভিডিওৰ পৰা আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম লিংকটো ইংলিছৰ যিকোনো এটা ক্লাছ ইংলিছ শুভম ছাৰৰ ক্লাছ তেনেকৈ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব পাৰে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ চেনেলটোত যিকোনো এটা ভিডিওৰ তলত যাব তাতে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংকটো পাই যাব আপোনালোকে এই প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ তলতে পিন কৰা আছে গ্ৰুপটো এইটো ভিডিওৰ তলতো মই কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি দিম এই ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে ঠিক আছে ওকে Yes, take a look at this one. Sullen. Antonym goes, be careful now. Etia bipoidarthok shobdo goise. Etia lage synonym sai asilu. Etia kintu question to change hoise dei. Now the question is opposite word. Ta mane bipoidarthok shobdo. Sullen. Sullen mane ki buja? When someone is looking sullen, if someone looks sullen, why the sullen look? Eneko eta sentence ma koisilu neki agote ebar. Why the sullen look? Ta mane dekha diman dukhi kyo lagi ase. Eneke hudibo paru. So therefore এনেকে যদি কও why the sullen look sullen word যদি ইয়াতে ইউজ কৰো মই তাৰ মানে মই কি কৈছো ইমান দেখাত দুখত থকা নিচিনা কিয় লাগিছে বিপৰীতটো কি হ'ব that you don't look sullen at all you look quite cheerful কিছু cheerful লাগিছে দেখাত ফূৰ্তিত আছে যেন লাগিছে ঠিক আছে Momita has given us some very good synonyms yes assuage and alleviate mitigate lessen yes এই wordটোৰ বাবে mitigate wordটোৰ বাবে কৈ আছে right Momita gone for some very beautiful synonyms there assuage yes correct you can say that assuage ko pare aru keyword use kor bisarise alleviate koisile apuni yes correct alleviate is another word alleviate right very beautiful synonyms for mitigate here clear ei gute bilak mitigate or synonyms are relief assuage alleviate mitigate allay thik ase allay word to use koribo pare these are all beautiful synonyms for mitigate thik Understood? A word to take koisle apuni momita mohe karone eta ate add korisu so you can remember them all together A alphabet to dia learn to use these in sentences at the same time thik protect to sentence use korte apuni beleg beleg ko use koribo logia ho pare clear number 8 sullenot the opposite will be cheerful hoy na number 9 ole ki ahisu antonym koise brilliant shobdotur babe antonym lage bipoidarthok shobdo lage for brilliant apparent flat dull shining which is the correct answer here that's a brilliant idea eneke ko pari that is a brilliant idea borhia idea itu brilliant idea heneke ko paru right it's an intelligent thought ase ta mane he idea to pisot there is an intelligent thought behind that idea opposite kole moi ki kom বিপৰীত শব্দ কবলে হলে এটা মই কি কম dull yes correct it's a dull idea opposite to hobo it is a brilliant idea বুলি যদি কৈছো তো মানে বহুত ভাবি চিন্তি একদম ব্ৰাইট মাইন্ড লগাই পেলাই হেতু যদি এটা বুদ্ধি লগাইছে it's a brilliant idea opposite to কম it's a dull idea ইয়াতে এটা word আছে যোনটো আপোনালোকৰ লগত মই ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো shining flat dull brilliant এইটা words আমি সদায় ইউজ কৰোৱে these are common words not that uncommon এইটা ভিতৰত যদি অকনমান uncommon word এটা হবে apparent word to হবে যে apparent word to আপোনালোকে ইমান জেনাৰেলি ডে টু ডে ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনালোকে অসমীয়াৰ মাজত আমি ইংৰাজী বহুত ইউজ কৰোঁ না মাজে মাজে তেতিয়াও apparent word to ইমান পুতুকে ইউজ নহয় apparently বুলি যদি কও তা মানে মই কি কব বিচাৰিছো apparently there is a traffic jam up ahead hence none of the cars are moving at a day to day life for that sentence কৈ আছো মই apparently why the cars not moving কোনবা হুদিও পাৰে গাইড বহিছে গাড়ীখন গৈ সব ৰখি গল আৰু কোনবা কব পাৰে why is there is a traffic jam why is no one moving কোনখন গাড়ী লৰছৰ কিয় হনে সব ৰখি গল কিয় মই কব apparently there has been an accident up ahead যে জি বুজিছো সম্মুখত এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা এটা হৈছে সম্মুখত তাৰ মানে apparently there has been an accident up ahead apparently বুলি কলে কি বুজাইছো এনেকে কোৱা হৈছে clearly বা আমি যিমান দূৰ নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো তাৰ মানে clearly apparently apparent clear বা
clearly ক'ব পাৰে বা আপুনি ক'ব পাৰে evident অলপ আগতে word এটা পাইছিলো evident evidently apparently evident it's pretty obvious এই words কেইটা ইয়াতে ইউজ হয় ঠিক আছে the obvious answer is or the most logical answer is the apparent answer is there has been an accident ahead hey বাবে কোনো গাড়ী মটৰ লৰচৰ হোৱা নাই ঠিক আছে এই wordটো ইউজ কৰিব পাৰে বুজি পাইছে clear understood so dull is the opposite these are synonyms for this word apparent flat মানে সমান্তৰাল flat shining মানে যোনটো বস্তু জিলিকি থাকে brilliant and shining would be synonymous to a certain extent ঠিক আছে next one number 10 okay বঢ়িয়া এইটো word kith antonym কৈছে বিপৰীত অৰ্থক শব্দ কৈছে kith means what kith kith pronunciation to sabo kith strangers outfit son or relative কি হয় kithor opposite to কি হয় kith বুলি কলে কি বুঝো আমি স্টুডেন্টস এটা যদি কমন মই এটা ফ্রেজ কই ইংৰাজীত এটা ফ্রেজ এটা আছে kith and kin বুলি কয় kith and kin এটো মিনিং টু কি what does this mean kith and kin বুলি যেটা কোৱা হয় kith and kin বুলি কলে আমি কি বুঝো স্টুডেন্টস विमल मतलब क्या है इसका पूछ रहे हो किथ एंड किन मैंने ये बोला है कि इससे कुछ आइडिया लगा पा रहे हो किथ एंड किन वर्ड से कुछ आइडिया मिल रहा है किथ एंड किन मींस व्हाट किन तो पता होगा ना नेक्स्ट ऑफ किन বুলি কোনে না আমি ইংৰাজীত নেক্সট অফ কিন হুজ ইয়োৰ নেক্সট অফ কিন তাৰ মানে আপোনাৰ ভাই ভনীৰ কথা সুধিছো হু ইজ ৰিলেটেড টু ইউ বাই ব্লাড কিন ইয়োৰ ব্ৰাদাৰ্স ইয়োৰ সিস্টাৰ্স ইয়োৰ সিবলিংস বুজি পাইছে তাৰ মানে আপোনাৰ ভাই ভনী দাদা বা kin kith and kin বুলি যদি কৈছো অকমান কমন সেন্স লগকচোন এটো কি হ'ব পাৰে kin যদি আপোনাৰ ৰিলেটিভস হয় সম্বন্ধীয় মানুহখিনি kith টু কি হ'ব একেলে ঠাই যদি কৈছো একে হাৰিত পাতিছো ন দুইটা তাৰ মানে আপোনাৰ মিত্ৰ আপোনাৰ বন্ধু আপোনাৰ লগৰীয়া ঠিক আছে লগৰীয়া সকলক kith বুলি কোৱা হয় সম্বন্ধীয় মানুহখিনি kin বুলি কোৱা হয় একেলগে কলে kith and kin an evening amongst kith and kin I couldn't think of a better way to spend time. তাৰ মানে এটা সন্ধিয়া যত মোৰ গুটে সম্বন্ধীয় মানুহখিনি আৰু মোৰ গুটে লগভাগৰ গুটেখিনি আহিছে তেনেকে সময় কটাব পাৰিছো তাতকৈ আৰু বেছি কি লাগে তেনেকে কৈছো an evening where I can spend time with my kith and kin what better way to spend my time or what better way to spend my evening তেনেকে যদি কও that means মই কৈছো kith and kin refer কৰিছো মোৰ friends and relatives তাৰ মানে kith and kin ঠিক আছে So kith and kin বুলি কলে মনত ৰাখিব it means friends and relatives. So therefore ইয়াতে কৈছে kithor opposite to চিনাকি হ'ব লাগিব ন friends হলে তাৰ মানে আপোনাৰ ভালে একদম ঘনিষ্ঠ চিনাকি তাৰ মানে বিপৰীতটো হ'ব একদম অচিনাকি মানুহ তাৰ মানে strangers this will be the opposite word বিপৰীত word শব্দটো লাগে ন opposite to লাগে relatives নহব এই কাৰণে বিমল বুজি পাইছে relative to ইয়াতে হ'ব এটো আপুনি কৈছিলে এটো মিনিং টু কি এটো relative হয় ঠিক kin বুলি কলে relative kith বুলি কলে friends kithor opposite to হৈ যাব strangers outfit মানে কি কাপোৰ পৰিধান কৰিছে what's your outfit কাপোৰটো কি outfit to আৰু এটা word ইউজ কৰে a terrorist outfit তাৰ মানে এটা গ্ৰুপ হিচাপেও কোৱা হয় a terrorist outfit এটা দল তেতিয়াও outfit word ইউজ কৰে আৰু এনে কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতো কয় যে how do I look in this outfit মই এই জুৰ কাপোৰত মোক কেনেকৈ লাগিছে outfit ঠিক আছে son মানে তো জানে relative মানে তো জানে এটো নুবুজালে হ'ব right coming to the next one এইটো recently পঢ়াইছো I believe right এটো recently পঢ়াইছো gumption antonym what is the correct answer for this gumption বুলি কলে বিপৰীত অৰ্থক শব্দটো আমি পাইছিলো যে gumption বুলি যেটা কও তাৰ মানে we understand enthusiasm gumption বা enthusiasm বা energy gumption energy বা energetic তাৰ মানে invested তাৰ মানে interested বা invested কো পাৰো interested invested এই words বিলাক আহে right opposite to হ'ব যে গুৰুত্ব নাই বস্তুটোক বা হেতুৰ লগত একো লেনদেন নাই মতলবে নাই হে বস্তুটোৰ লগত opposite to হৈ যাব ইয়াতে সৌৰভ ইয়া seriousness কৈছে but এই ভুলটো কৰিলে না সৌৰভ চাওক
এইটো আপুনি যদি সিনোনিম কৈছিলে ঠিক আছে কিন্তু কোৱেশ্চনটো যদি এন্টোনিম চাই তথাপি আপুনি সিৰিয়াসনেছটো আনসাৰ বুলি কৈছে তে নহব ঠিক আছে বুজি পাইছে আমাক সুধিছে এন্টোনিম আপুনি যদি মই এটা সিনোনিম লিখিছো আপুনি হেবে লগতে এটা সিনোনিম কো বিচাৰিছে তে ঠিক আছে বাট যদি আপুনি আনসাৰ কৈছে স্যাৰ আনসাৰ সিৰিয়াসনেছ হয় তে ভুল হৈছে আপোনাৰ বস্তুটো বিপৰীতাৰ্থক শব্দ সুধিছে গামছনৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো হ'ব তাৰ মানে ইনভেস্ট হোৱা নাই বস্তুটোত গুৰুত্ব দিয়া নাই ইন্টাৰেস্টেড হোৱা নাই একো এনথুজিয়াজম এনাৰ্জি নাই হেতু বস্তুক লৈ পেলাই একদম এপেথেটিক হৈছো হেতু বস্তুক লৈ পেলাই এপেথি তাৰ মানে একো ইগনোৰেন্স আছে তাৰ মানে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি একো তাৰ মানে ইন্টাৰেস্ট নাই হেতুৰ প্ৰতি ঠিক আছে তেতিয়া আমি বি এপেথি কম গামছনৰ অপোজিট ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান নাম্বাৰ 12 এস্টিউট বিপৰীতাৰ্থক শব্দ এটো কি হয় এস্টিউট ওয়াৰ্ডটোৰ পটাপট কক এস্টিউট হলে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ কি হ'ব astute বুলি যদি কও that means someone who is very cunning astute cunning smart হেনাহন এটা word শিকাইছিল shrewd these are all synonymous with astute বুদ্ধিয়ক চালাক মানুহ এজন তাৰ মানে চালাক মানুহ এজন ঠিক আছে অপোজিট টু কি হ'ব D very good most of you going for D जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो आंसर मिल रहा है देखो एस्ट्यूट बोलते हो someone who is an astute person an astute old man তেনেকে যদি কও এজন তাৰ মানে বয়সস্থ মানুহ যোন বহুত বুদ্ধিয়ক হয় ব্ৰেইনটো বহুত শার্প হয় পুতুককে স্পটতে মানে তাৰ মানে বুদ্ধি লগাই দিব পাৰে বিপৰীত শব্দটো হ'ব এনেকা এজন মানুহ যাক যি কয় হে মানি লৈ মুখ্য বনাই দিব পাৰি মানুহজনক পুতুককে ম্যানিপুলেট কৰি দিব পাৰি পুতুককে মানুহজন নাইভ হয় NAIVE নাইভ এই ওয়ার্ডটো পঢ়াইছিলো গালিবলৰ লগত নাইভ তাৰ মানে যাক পুতুককে মুখ্য বনাই দিব পাৰি যাক যি কয় মানি লয় বেছি বুদ্ধি নাই তাৰ মানে মানুহজনৰ তেতিয়া গালিবল বুলি কয় হেতু এই পাৰ্সোনালিটিৰ ডাইৰেক্ট অপোজিট টু এইটো হ'ব গালিবল অলৰাইট প্ৰনাউন্সিয়েচন ইজ গালিবল অলৰাইট ঠিক আছে দিস ইজ প্ৰনাউন্সড এজ নাইভ ক্লিয়াৰ ডিস্ট্ৰট মানে বহুত দুখত থকা কেয়াৰফুল মানে সাৱধান হোৱা জেনাৰেস মানে আমি পাইছো অলপ আগতে বাউন্টিফুল জেনাৰেস এই ওয়াৰ্ডটো ৰাইট তাৰ মানে বহুত সহায় কৰে যেতিয়া কোনবাই কাৰোবাক তেতিয়া জেনাৰেস বুলি কয় মানুহজনক 13 ট্ৰান্সমিট এটো কোভিডৰ টাইমত ইয়াতকে আৰু বেছি প্ৰচলিত শব্দ কিয়েনো আছিল ট্ৰান্সমিট কৰা ট্ৰান্সমিট বেমাৰ এটা ট্ৰান্সমিট হ'ব পাৰে ইজনৰ পৰা আনজনলৈকে বিয়পিব পাৰে বিয়পা ট্ৰান্সমিট হোৱা ঠিক আছে বিপৰীত শব্দ কৈছে টেলিভাইজ withhold reply show ট্ৰান্সমিট কৰা তাৰ মানে বিয়পি যোৱা তাৰ মানে পাছ অন হোৱা এজনৰ পৰা আনজনলৈকে যেটা বেমাৰ এটা পাছ অন হয় ই ইয়াক পাছ কৰিছে হি তাক পাছ কৰিছে হি তাইক পাছ কৰিছে পাছ হৈ গৈ থাকে এজনৰ পৰা আনজনলৈকে বিয়পি থাকে স্প্ৰেড হয় হেতু ট্ৰান্সমিট হোৱা বুলি কয় স্প্ৰেড হলে ট্ৰান্সমিট হোৱা বুলি কয় বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব বুজি পাইছে লজিকটো yes b কৈছে very good withhold will be the correct answer why when you withhold something তাৰ মানে আপুনি হেতু পাছ হ'ব দিয়া নাই বা হেতু স্প্ৰেড হ'ব দিয়া নাই হেতু আপুনি এক ধৰণে সীমিত কৰি ৰাখিছে you have limited it withhold information to withhold information means আপোনাৰ তাত কিবা তথ্য আছে আপুনি কাকো জানিব দিয়া নাই আপুনি হেতু নিজৰ লগতে ৰাখি থৈছে লুকাই বা হেতু ৰহস্য কৰি ৰাখিছে কোনো বেলেগে গম পোৱা নাই you have withheld information ঠিক আছে so therefore withhold কৰা মানে হেতু পাছ হ'ব নিদিয়া বেলেগলৈকে যাব নিদিয়া withhold transmit to direct antonym নহয় but yes sense to যদি ভাবি চাও transmit হলে পাছ হয় withhold হলে পাছ নহয় থাকি যায় এক জায়গাতে তেতিয়া হেতু বিপৰীত শব্দ হিচাপে আমি গণ্য কৰিব পাৰো ক্লিয়াৰ শো ৰিপ্লাই টেলিভাইজ একিটা নাহিব টেলিভাইজ মানে টেলিভিছনত কিবা এটা বস্তু ব্ৰডকাষ্ট কৰি দিয়া টেলিভাইজ কৰা ঠিক আছে ৰিপ্লাই মানে উত্তৰ শো মানে দেখুৱা ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড নাম্বাৰ 14 এইটো কোৱেশ্চন টু মই সুধিছিলো এইটো আনসাৰস কিটা মই বিচাৰিছিলো আপোনালোকৰ পৰা প্ৰিভিয়াস ক্লাছ সেটত কমেন্ট সেকশনত ইতিমধ্যে আনসাৰস পাইছো বহুতৰ সো ইয়াতে মই ক্লাছটো এবাৰ সুধিছো what is the correct antonym for this one বিপৰীতাৰ্থক শব্দ কি হ'ব banal বুলি ক'লে what is the correct opposite meaning word banal speech বুলি যদি কৈছো তাৰ মানে মই কি বুজাইছো if I say a banal speech তাৰ মানে মই কি বুজাইছো banal বুলি যেতিয়া কও তাৰ মানে something which is very boring ঠিক আছে very boring what other words can I say there
banal বুলি যেটা কয় একদম সিম্পল টার্মছত মই এইকেইটা ওয়ার্ডস ক'ব পাৰো চাওক boring বুলি ক'ব something which is banal a banal speech তাৰ মানে এখন দি বৰ কৰি দিছে banal it was a banal speech একো তাতে ইন্টারেস্টিং একো হোৱা নাছিল it was boring it was say for example we can use the word it was very dull it was very what other words can we use boring banal tedious word to directly related নহয় but yes in a distant way we can relate it tedious বুলি generally কলে tiring কয় কিন্তু কিবা এটা বস্তু boring হলে এটো ভাগৰ ধৰিও যায় এটো শুনি পেলাই so এইবিলাক গুটেইবিলাক ইয়াতে আমাৰ synonyms হয় another one would be ordinary something very stale যোনটো বস্তু পুৰণি হৈ গৈছে ফ্ৰেশ হৈ থকা নাই আৰু বস্তু it has gone stale ঠিক আছে বহুত বাৰ ৰিপিট হৈ গৈছে বস্তুটো এইটো বস্তু আৰু ভাল লগা নাই আৰু কৰি পেলাই কাৰবাৰ তেনেকুৱা কো পাৰি যে it's stale it's banal all right mundane would be another word mundane mundane ঠিক আছে বুজি পাইছে সো অপোজিট টু এনেকা এটা বস্তু হ'ব লাগিব যোনটো বহুতে এক্সাইটিং হয় বহুতে আউট অফ দি অৰ্ডিনাৰি হয় which is extraordinary ঠিক আছে যোনটো অৰ্ডিনাৰি একেবাৰে নহয় যোনটো বস্তু একদম extraordinary হয় an extraordinary display of footballing skills ফুটবল ম্যাচ এখন সদায় দেখা পাই থাকে আপুনি বহুত দিন একে লেঠাৰ লে চাই থাকিলে বৰ লাগি যাব কোনবা এটা কোন তাৰ মাজতে কোনবা বহুত বঢ়িয়া স্কিলছ দেখাই পেলাই গোল এটা কৰি দিলে right then you will say that was an extraordinary display of skills right so therefore that is the opposite of banal all right clear trustworthy মানে বুজি পাইছে তাক বিশ্বাস কৰিব পাৰি wealthy মানে যাৰ ধন সম্পদ আছে sincere মানে যোন বহুত সিরিয়াস হয় কিবা বস্তু sincere বুলি কও simple last one wanton এই ওয়ার্ডটো হুদিছিলো মই লাস্ট ক্লাস এটাত আপোনালোক কমেন্টছত জনাবলৈ কৈছিলো ক্লাসতো হুদিছো আজি বিপৰীত শব্দটো ইয়াৰে কক ক্লাসটো তেতিয়া হেক কৰিম আমি wanton merciful repast brilliant vicious wanton বুলি কলে কি বুজু what does wanton mean আৰু তাৰ অপোজিট টু কি হ'ব জানি শুনি যেতিয়া কেতিয়াবা আপোনাৰ উগ্ৰ বা আপোনাৰ কিবা ড্যামেজিং কিবা এটা কাম কৰা হয় যোনটো ক্ষয় ক্ষতি হয় লোকৰ হেতুক wanton বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ অ্যাকশন যোনটো আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়া যোনটো আপুনি ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে লোকৰ হেতুক wanton বুলি কোৱা হয় wanton destruction of property মানুহৰ সম্পত্তি নষ্ট কৰিছে জানি বুজি জানি শুনি কৰো বুলি কৰিছে wanton destruction of property so তাৰ মানে violent vicious এই words বিলাক এটা related হয় ঠিক আছে destructive violent এই words বিলাক ইয়াতে synonymous হ'ব opposite word to কি হ'ব তাৰ মানে এনেকুৱা ক্ষয় ক্ষতি নকৰি মানুহে ভুল কৰিছে দি তাৰ মানে কি এটা বিপৰীত শব্দ যোনটো অলপ নম্ৰ বস্তু এটাৰ পিনে আহে vicious would be a synonym vicious is a synonym here ঠিক আছে এটো synonymous হৈ যায় correct antonym কৈছে to antonym বিপৰীতাৰ্থ শব্দ লাগে আমাক বিপৰীতাৰ্থ শব্দ বিচাৰিবলৈ গলে আমি পাম এটো merciful a will be the correct answer ঠিক আছে merciful a is the correct answer তাৰ মানে wanton to এটা vicious বস্তু এটা intense vicious violent বস্তু এটা merciful তাৰ মানে নম্ৰ বস্তু এটা যে মানুহে ভুল কৰিছে ক্ষমা কৰা গৈছে so therefore দয়ালু yes correct শানু correct দয়ালু so therefore merciful will be দয়ালু বুলি ক'লে generous আহি যায় merciful বুলি ক'লে yes দয়া কৰিছে হেতু কপি so merciful will be the right antonym বিপৰীতাৰ্থ শব্দ এটো হ'ব ইয়াতে ঠিক ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড স্টুডেন্টস ইয়াৰ মাজত এটা বস্তু কৈ দিছো ক্লাসটো হেক কৰাৰ আগতে যে আজি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱস অকমান আগতে মই ক্লাসটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আজি এটা ছুটি সমু ভিডিও এটা মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আনিছিলো যত মই কথা পাতিছিলো এটোৰ বিষয়ে সমুকে একদম 5 মিনিটত যে ইম্পৰ্টেন্স টু কি আজিৰ দিনত সকলোৱে যাৰ যি মাতৃভাষা হক সেই মাতৃভাষাটোক সম্মান কৰি পেলাই নিজৰ মাতৃভাষাটোক জিয়াই ৰখাটো নিজৰ কামে কাজেৰে আৰু লোকৰ মাতৃভাষাটোক সম্মান কৰাটোৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা ৰেসপন্সিবিলিটি আছে আমাৰ সো এটো কথা নহয় যে নিজৰ মাতৃভাষাটোক আমি বচাই ৰাখিবলৈ লোকৰ মাতৃভাষাক আমি কিবা এক ধৰণৰ ভিলেন হিচাপে চাব লাগিব যে এইটো ভাষা থাকিলে আমাৰ ভাষাটো আগনাবাঢ়িব তেনেকা কোনো কথা নাই কালচাৰ এটা তেতিয়াহে আগবাঢ়ে যেতিয়া লোকৰ কালচাৰটোক সম্মান জনাই পেলাই এটা মিউচুৱেল ৰেসপেক্ট এটা থাকে সকলো কালচাৰৰ মাজত এটা জায়গা আৰু একেলগে সমানে গুটেগিটা কালচাৰ আগবাঢ়ে তেতিয়াহে কালচাৰ গ্ৰো হয় তেতিয়াহে ভাষা এটাও গ্ৰো হয় এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে
নিজৰ ভাষাটোক আমি বচাব গৈ পেলাই লোকৰ ভাষা এটাক আমি হিংসাত্মকভাৱে আমি হেতুক আক্ৰমণ কৰিছো এটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ অসমৰ দৰে জেগাত য'ত নেকি বহুতো ভাষা আছে আৰু কোনোটো ভাষা এনেকুৱা নহয় যে এইটো ভাষা আগৰ পৰা আছিলে এইটো ভাষাহে ইয়াৰে ভাষা হয় তেনেকা এটাও ভাষা ক'ব নোৱাৰে আপুনি আমাৰ ইয়াতে ভূমিপুত্ৰ বুলি আমি যোন কেজনক কওঁ তেওঁলোকেও যোনটো ভাষা কৈছে হয়তো হেতু সাগে আজিৰ দিনত আমি যোনটো আমাৰ ভাষা বুলি কম হেতু আপোনালোকে নিজৰ ভাষা বুলি যোনটো ক'ব হেতু সাগে ভাষা নহয় মই যোনটো মই নিজৰ ভাষা বুলি কম হেতু সাগে ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ ভাষা নাছিলে সো কোনোটো ভাষা তেনেকুৱা নহয় যে এইটো ভাষাকে আমি ইয়াৰে ভাষা বুলি মানি লব পাৰো হেতুক লৈ পেলাই কাজিয়া পেছাল কৰা কোনো কথা নহয় অসমত যদি আছে অসমীয়া মানুহ যদি হয় আপোনালোকে অসমীয়া বুলি এজনে আনজনক আমি সন্মান কৰিব লাগে আৰু আমি ভাষা হিচাপে যদি চাও অসমত আমাৰ যিমান ভাষা আছে প্ৰত্যেকটো ভাষাই নিজৰ স্থান পাব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটো ভাষাকে আমি সকলোৱে যোনে সেই ভাষাটো ব্যৱহাৰ নকৰো সেই ভাষাটোক সন্মান কৰিব জানিব লাগে এইটো বস্তু মই এনেকৈ মানুহ যে সন্মান থাকিব লাগে বিশেষকৈ মই হেতুৱে ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে কি ভাবে হেতু বস্তু আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাব আজি যোনটো মই এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱসৰ বিষয়ে যোনটো কথাখিনি কৈছো তাতে আপোনালোকেও জনাব আপোনালোকৰ কি মতামত যে আমি নিজৰ মাজতে কাজিয়া পেছাল কৰাটো ভাল যে এইটো ভাষা বেলেগ হেতু ভাষা বেলেগ হে বুলি আমি অসমীয়া মানুহখিনি আমি আজিৰ দিনত পৃথক হৈ যোৱাটো ভাল নে আমি একগোট হোৱাটো ভাল যে আমি অসমীয়া মানুহ নহলেতো দেখিছে কাৰ্বি আংলঙত কি অৱস্থা হৈছে হেদিনাখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত হিল দলিওৱা গৈছে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ যেতিয়া বাহিৰা মানুহে আহি পেলাই যেতিয়া লাভ উঠাব পাৰে আমাৰ অসমতে অসমীয়া মানুহে যদি গা নলৰে এইবিলাক কথাত কেনেকুৱা এটা অৱস্থা সো অকণমান ভাবি চাব এখন জায়গাত যেতিয়া আপোনালোক থাকে সেই জায়গাখনক নিজৰ ভূমি বুলি মানি পেলাই সেই জায়গাখনৰ সকলো কালচাৰ ট্ৰেডিশন ভাষা কলা চিত্ৰ এই গোটেইখিনি সন্মান কৰি এজনে আনজনৰ পৰা শিকিব পৰাকে আমি এটা পজিটিভ এটা আমি যদি সকলোৰে এনাৰ্জি এটা ৰাখিব পাৰো নিজৰ মাজত আৰু এটা পজিটিভ গ্ৰোথ এটা বনাব পাৰো হেতু বহুত ভাল কথা হ'ব মোৰ মতে সো এই উপলক্ষে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকৰ বাবে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট লৈ আহিছে মাত্ৰ 1499 টকা আৰু তাতকেও কমত বহুতো কোৰ্সেস দিস ইজ দা লোৱেষ্ট এভাৰ প্ৰাইস আপোনালোকে এনি জানে আমাৰ অফাৰ বিলাক থাকিলে প্ৰাইসেস বিলাক কমাই দিয়া হয় এইবাৰ তাতকেও কমাই দিয়া গৈছে প্ৰাইসেসবোৰ 1499 ত আপোনালোক প্ৰভাইড কৰা গৈছে কাৰণ আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট ইজ দা ভাৰ্নাকুলাৰ প্লেটফৰ্ম অসমীয়া হিন্দী ইংলিশ ইত্যাদি আমাৰ আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য ষ্টেটছৰ ল্যাঙ্গুৱেজতো পঢ়োৱা হয় ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ যোনটো ইম্পৰ্টেন্স যোনটো এটা মৰ্যাদা পাব লাগে প্ৰত্যেকটো ভাষা হেতু আমি দাঙি তুলো আমাৰ আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ প্লেটফৰ্মটোত সেইভাবে আজিৰ দিৱসটোত আজি এই দিনটোত 21 ফেব্ৰুৱাৰী ইন্টাৰনেশ্যনেল মাদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ডেট আমি এই অফাৰটো লৈ আহিছো এই অফাৰটো থাকুতে আপোনালোকে জয়েন কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ কোনবা কোৰ্সত জয়েন কৰি লওক কাৰণ আপোনালোকে এই লোৱেষ্ট প্ৰাইসেসবোৰ সদায় নাপায় এই এনেকুৱা বিশেষ অফাৰ থাকিলেহে পায় আজি অফাৰটো আছে যদি আপোনালোকে এডিআৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে টাৰ্গেট এডিআৰ প্ৰগতি বেচটোত মাত্ৰ 1499 টকাৰ প্ৰাইসত দিয়া হৈছে কমপ্লিট কোৰ্স গুটেই ফেসিলিটিজ গুটেই ফিচাৰ্স যিমানখিনি আছে কোৰ্সটো গুটেইখিনি আপোনালোকে আদা 24/7 এপটোত গুটেইখিনি পঢ়ি চাব পাৰিব ফিচাৰ্সখিনি এপৰ লিংকটো দিয়া আছে ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত মাত্ৰ 1499 টকাত বৰ্তমান এই বেচটো এক্টিভেট হৈ আছে আজি 21 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী এই দিনটো পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই দিৱসটো পাৰ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে অফাৰটো মিস কৰি যাব সো হুনকালে আপোনালোকে জয়েন কৰক কোনবা যদি আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু লগৰীয়া কোনবা যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যোনে কোৰ্স এটা লব বিচাৰিছিল আৰু গম পোৱা নাই কোড কেনেকৈ জয়েন কৰিব লাগে আপোনালোকে এই খবৰটো তেওঁলোককো নিশ্চয় জনাব এই ইনফৰমেশনটো নিশ্চয় প্ৰভাইড কৰিব যে আজি আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট দি আছে লোৱেষ্ট এভাৰ প্ৰাইসেস তেওঁলোকে এতিয়াই জয়েন কৰিব পাৰে 1499 ত মাত্ৰ টাৰ্গেট এডিআৰ বেচটো মাত্ৰ 3599 টকাত দ্য কমপ্লিট আসাম মহাপেকটোত এডিআৰ ইনক্লুডেড এডিআৰ লগতে এপেক্স বেংক আসাম পুলিচ লগতে নেটফি আসাম ফৰেষ্ট ৰেলৱে ডিএমই ডিএইচএস ইত্যাদি জিমানবোৰ ষ্টেট লেভেল এক্সামস আছে সিভিল সাৰ্ভিসেস বাদ দি পেলাই জিমানবোৰ সিভিল সাৰ্ভিসেসৰ বাহিৰে জিমানবোৰ আমাৰ ইয়াতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামস আছে গুটেইবোৰৰ এটা কমপ্লিট ব্লেন্ডেড প্যাক এটা ইয়াতে গুটেইখিনি কোৰ্সেস পাই যাব সো দেৰফৰ এই আসাম মহাপেকটো আপোনালোকৰ বাবে বহুতে এটা ভ্যালু ফৰ মানি কোৰ্স এটা হয় আজিৰ দিনত হেতুৰ প্ৰাইসটো অন্য দিনতকৈ আৰু কমাই দি পেলাই ভ্যালু ফৰ মানি প্লাস ডিসকাউন্টেড প্ৰাইস দিয়া হৈছে 3599 ত আপোনালোকে এই অফাৰটো আজি এটো লাভ উঠাব পাৰে যোনে জয়েন কৰিব বিচাৰিছে এটো মই ৰেকমেন্ড কৰো মোৰ পিনৰ পৰা ইনষ্টেড অফ গোইং ফৰ সিঙ্গুলাৰ প্যাকেজেস আপোনালোকে যদি কেবাটা এক্সাম দিম বুলি প্ল্যান কৰি আছে যে এটা পৰীক্ষা বুলি নহয় যি পৰীক্ষা হে আমি আগন্তুক দিনত হেতু এপিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো গো ফৰ দা আসাম মহাপেক এটো মোৰ পিনৰ পৰা আপোনালোকক সাজেশন থাকিলে কাৰণ তেতিয়া আপোনালোকৰ পইচা বাচি যায়
আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে বেলেগ বেলেগ বেচ মক টেষ্ট প্ৰেক্টিছ পেপাৰ বেলেগ বেলেগকৈ ল'বলগীয়া নহয় সো এই গোটেইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে আপোনালোকে অফাৰটো দেখিবলৈ পাইছে যদি আপোনালোকে জয়েন কৰিব বিচাৰে কোডটো জানে Y577 নাজানে যদি লিখি লওক Y577 এইটো মোৰ ফেকাল্টি কোড হয় এইটো কোড ইউজ কৰিলে এই অফাৰটো এভেইল কৰিব পাৰিব সো Y577 এই কোডটো বহুত দৰকাৰী আপোনালোকে যদি অফাৰটো ল'ব বিচাৰিছে কোডটো লিখি ৰাখক Y577 क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विथ शुभम सर्स कोड Y577 লগ পাম নেক্সট ক্লাছত এভৰিবডি অফাৰটো আজিয়ে চলি আছে কিবা যদি আপোনালোকৰ জানিব আছে তেনে মোৰ ইংলিশৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তাতো মই আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকৈ অফাৰটো এভেইল কৰিব লাগে লিংকটো দিয়া থাকিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ আন্ডাৰ দ্য comment section under this video in the comment section pin কৰা থাকিব লিংকটো তাতে আপোনালোকে জয়েন কৰি পেলাই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো মোক সুধিব পাৰিব কিবা যদি ডাউটছ আছে ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো আৰু ইয়েস comment sectionত জনাব আপোনালোকে কি ভাবে regarding the whole language thing and yes subscribe কৰক চেনেলটোলৈকে আৰু 24/7 Northeast পঢ়াৰ বাবে সফলৰ বাবে everybody লগ পাম নেক্সট ক্লাছত till then take care